दाऊद ईश्वरंकर उपासना निमंते एक मंदिर निर्माण करने इच्छा करिथिबा विषय आम माने लक्ष्य करिछु। किंतु ईश्वर आमर हस्त निर्मित मंदिर रे बास करिबा पाई इच्छा करिन थांती। से आम हृदय मध्य बास करने को चाहि थांती। सबु स्थान रे ताहांकर उपस्थिति अच्छी कारण से सर्वव्यापी परमेश्वर अटंती। आज कौन आमे ईश्वरंकर उपस्थिति आम जीवन रे उपलब्धि करि पारुछु कि? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण आज केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुकर अनुग्रह एवं दयारु आपण आपणकर परिवार भलरे अछंती। आपण नियमित आमर ए कार्यक्रम को देखु अछंती एवं बाइबल अध्ययन रे शामिल हेबा द्वारा आत्मिक भाव में आशीर्वाद प्राप्त हेउछंती, आत्मिक जीवन रे वृद्धि लाभ करू अछंती। सेथिपाई मो बहुत बहुत आनंदित अटे। आपणकर सुचिंतित मतामत आम मान को देबा पाई भूलंतु नाही। टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाउची से नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रिय बंधु, आमे जेतेबेले द्वितीय सामुएल 7 अध्याय को आसु एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा सेठारे दिया जाइथिबार लक्ष्य करू। परमेश्वर दाऊदंक सहित एक अनंतकालीन नियम करुछंती, जेपरि ताहांक राजत्वर सिंहासन सबुबेल पाई रहिथिबो। एहा छाया स्वरूपे प्रभु जीशुंक संपर्क रे कुहा जाइछि। जो प्रभु जीशु अनंतकाल राज्य करिवे, ताहांकर राज्य केबे भी शेष हेब नाही। से अनंतकालीन राज्य निमंते ईश्वर आमठारु बलिदान अपेक्षा आज्ञाबहता आशा करती। आम ईश्वरंकर केते आज्ञाबह अटु ताहा से देखते। दाऊद ईश्वरंकर उपासना निमंते एक मंदिर निर्माण करिया पाई इच्छा करिथिबा मध्य आमे लक्ष्य करूछु। किंतु परमेश्वर आमर हस्त निर्मित मंदिर रे रहिबा पाई चाहंती नाही। सेठारे से बास करिया पाई चाहंती नाही। से आम मध्य रे, आम हृदय मध्य रे, आम मन मध्य रे बास करिबा को इच्छा करंती। सबु स्थान रे ताहांकर उपस्थिति अच्छी कारण से सर्वव्यापी परमेश्वर अटंती। आज कौन आमे ईश्वरंकर उपस्थिति आम जीवन रे उपलब्धि करि पारुछु कि? आमे ईश्वरंकर सेवा करिबा समय रे से आम ठारू जो नम्रता आशा करंती ताहा आमे ताहांकु देई पारुछु कि? आमे नम्रतार सहित ताहांकर सेवा करिबा ओ उपासना करिबा आवश्यक। ईश्वर दाऊदंक द्वारा एक स्थिर राज्य देवा निमंते निष्पत्ति नौछंती। ईश्वरंकर प्रतिज्ञायुक्त वाक्य निमंते दाऊद ईश्वरंकर आज्ञाबह बा केड़े गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा माने लक्ष्य करूछु। आज आमे कौन ईश्वरंकर वाक्यर आज्ञाबह बा पाई प्रस्तुत? तेबे आसंतु ई संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे मन छुआ भक्तिमूलक गीत शुणिबा। सर्वोपरि शंकर आश्रय रे बास करिब। सर्वोपरि शंकर आश्रय रे बास करिब। सर्वशक्तिमान छाया तले तार
ବସତି ହୋଇବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ତାର ବସତି ହୋଇବ। ସେ ଆଶ୍ରୟ ମୋର, ସେ ଦୁର୍ଗ ମୋହର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରଖିଛି ନିର୍ଭର। ଆବୋରି ନେବେ ସେ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ, ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଡେରା ତଳେ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ, ସଦାକାଳ ରକ୍ଷା କରେ ଯିଏ ସର୍ବୋପରି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକର 7 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8 ପର୍ବର 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦାଉଦ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଅବିନାଦାବର ଗୃହରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିଲେ ଓ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କଲେ ଓ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜିଗଲେ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଖଲ ତାହା ଦେଖି ଦାଉଦଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାରୁ ତାହାର ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ନୋହିଲା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହି କୌଣସି ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକର 7 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 7 ପର୍ବରେ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପର୍ବଟି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେଲା। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ଜଣେ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟର ଆଗମନ ହେବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ କି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ତାହାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ଯେ କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହେବେ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମରେ ସଫଳ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 30 ପଦରୁ 32 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ଏପରିକି ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ 22 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ, ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। କେବଳ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେ ଆମେ ସେହି ଭାବବାଣୀର ସଫଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ତାହା ନୁହେଁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିରିମିୟ 23 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଏମନ୍ତ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ତହିଁରେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପୁଣି ଦେଶରେ ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଏହି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବବାଣୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଗୀତ ହୋଇ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକର ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲେ, ତାହା ସେ କରିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ତାହା କରିବ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କର ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏତେଦୂର ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ନରଘାତକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଯେ ନିର୍ମିତ ହେଉ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁନଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 7 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ରାଜା ଆପଣା ଗୃହରେ ବାସ କରିବା ବେଳେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ରାଜା ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଏରସ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଅଛି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଯବନିକା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି।
ତହିଁରେ ନାଥନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଅଧିକାର କରି ତାହାକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ କଲେ। ସୋରର ରାଜା ହିରମ ସିଓନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ରାଜପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଶେଷରେ ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ମନ ଆସକ୍ତ ହେଲା, କାରଣ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ହୋଇପାରେ ତାହା ଏକ ବର୍ଷା ରାତି ହୋଇଥିବ ଓ ସେହି ବର୍ଷାର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥିବ। ସେହି ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବିଷୟ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁ ନାହିଁ ତ? ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ତେଣୁକରି ସେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କଥା ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଓ ନାଥନ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ କଥାରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ନାଥନ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଥନ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଟିବା ସାଧାରଣ କଥା। ଯେହେତୁ ଦାଉଦ କିଛି ଭୁଲ ବା ଖରାପ କଥା କହିନଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଓ ନାଥନ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ଏକମତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ନାଥନ ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କଲେ, କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଓ ସେ ପାପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦାଉଦ, ତୁମେ ସେହି ମନ୍ଦିର ମୋ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦାଉଦଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତହିଁର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଦାଉଦ ଯଦିଓ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ କେବଳ ସେହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥିଲେ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଦାଉଦଙ୍କ ହୃଦୟର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ସେହି ରାତ୍ରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାଥନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଯଥା, ଯାଅ, ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦକୁ ଜଣାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ବସତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ? ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନାବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୃହରେ ବାସ କରିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ତମ୍ବୁ ଓ ଆବାସ ମଧ୍ୟରେ ଗତାୟତ କରିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ନାଥନକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବାକୁ ଥିଲା। ସେ ନାଥନକୁ କହନ୍ତି, ନାଥନ, ତୁମ୍ଭେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ବଚନ ଦେଇଛ ତାହା ଭୁଲ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏପରି କୁହ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମକୁ ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବସତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ସେହି ତମ୍ବୁ ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଓ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ତମ୍ବୁ ଗୃହରେ ଆପଣାକୁ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ମାନବ ରୂପେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ଯେପରି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ମାନବ ଜାତିର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେଦିନ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ସହିତ ଯେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଗମନାଗମନ କଲୁ, ତହିଁମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଏପରି କୌଣସି ବଂଶକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିହେତୁ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିନାହଁ, ଏପରି ଏକ କଥା କି ଆମ୍ଭେ କହିଅଛୁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦାଉଦଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ଏହିପରି ମନୋଭାବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। 7 ପର୍ବର 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କଲି ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଏକ ଛୋଟ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବା ବାଳକ ଥିଲ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି।
ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ରାଜା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରି କୌଣସି ସୁଦକ୍ଷ ଶାସକ ନଥିଲେ। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଈଶ୍ୱର ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ଅଂଶ। ଏହି ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ହେଲା। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଲୋମନଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତହିଁର ରାଜା ହେବେ। କାରଣ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ, ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ପଦରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ଓ ସେ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ନାଥନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 18 ପଦରୁ 29 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ବିଶେଷ କରି 18 ପଦରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କ ବଂଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସେମାନେ ଜଣକର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସେ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ଜିହୁଦାର ବଂଶରୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯାହାକି ଦାଉଦ ନିଜେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ 22 ପଦରୁ 29 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଆଉ ସେହି ଦୟା, ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେହି କୃଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପୀକୁ ତାହାର ପାପରୁ ଧୋଇ ସୂଚୀ କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ସଫଳ କଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଏହି ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମରେ ଓ ନ୍ୟାୟରେ ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରି ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅବସାନ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆଗମନ କରି ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେ ଜଣେ ବିଚାରକ ଭାବେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବେ ଓ ସେ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଯଦି ଆମେ ପଦାଘାତ କରୁ, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଓ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ତାହା ଯେପରି ନ ଘଟେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ପାପରୁ ଫେରି ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଅନୁଗମନ କରୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିଜର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତଥା ରାଜା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଓ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମକୁ ତାହାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କରି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜୋନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶତ ସହିତ ମଧ୍ୟ
ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁରାତନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖା ବିସ୍ତାରିତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କିପରି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 8 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନତ କଲେ ଓ ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃନଗରର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅନନ୍ତର ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ସେହି ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଦର ଅଧିକାରୀ ଓ ସେ ରାଜପଦରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓ ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଶତ୍ରୁ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଅଧିକୃତ ସୀମାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାହା ପୁନର୍ବାର ନିଜର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଥିରୁ ଦାଉଦଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଓ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ତେବେ ସୋବାର ରାଜା ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ 8 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ପୁଣି ସେ ମୋୟାବକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ଶୟନ କରାଇ ଦଉଡ଼ିରେ ମାପିଲେ ଓ ସେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ 2 ଦଉଡ଼ି ଓ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଦଉଡ଼ି ମାପିଲେ। ତହିଁରେ ମୋୟାବୀୟମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ଦର୍ଶନୀ ଆଣିଲେ। ସୋବାର ରାଜା ରହବର ପୁତ୍ର ହଦଦେଶର ଫରାତ ନଦୀ ନିକଟରେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ହସ୍ତଗତ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ତାହାଠାରୁ 1,700 ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଓ 20,000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ନେଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ରଥ ଅଶ୍ୱ ସମସ୍ତର ଗୋଡ଼ ଶିରା କାଟି ପକାଇଲେ, ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ 100 ରଥ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋବାର ରାଜା ହଦଦେଶର ରାଜ୍ୟ ପୁରାପୁରି ୟୁଫ୍ରାଟିସ୍ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଦାଉଦ ସେହି ରାଜାର 1,000 ରଥ ନେଇଗଲେ ଓ କେତେକ ଅଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ସେ ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କେତେକ ଅଶ୍ୱ ରଥ ପାଇଁ ରଖିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ରାଜାମାନେ ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବେ ନାହିଁ କି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନେକ ସୁନା ରୂପା ବଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ଦେଇ ନିଜର ବାହୁବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ଫଳତଃ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ପାପରେ ପତିତ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦାଉଦ ଯଦିଓ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏହି ଅଶ୍ୱ ରଖିବା ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ନ ରଖି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପର୍ବରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ନେଇ କେତେକ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଦାଉଦ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖା ବଢ଼ାଇଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପୂର୍ବରେ ମୋଆବୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖା ବଢ଼ାଇଲେ। ସେ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷାକାରୀ ସୈନ୍ୟଦଳକୁ ସିରିଆ ଓ ଇଦୋମରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଏହିପରି ଭାବେ ସିରିଆ, ମୋୟାବ, ଅମୋନ ଓ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଓ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିଲେ ଓ ଏହିପରି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ କର ଦେଲେ। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ କିପରି ଭାବେ ଦେଶ ଜୟ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଇସ୍ରାଏଲର କୌଣସି ରାଜା ଏତେ ଦେଶ ଜୟ କରିନଥିବେ କି ଏତେ ଦୂର ସୁଦକ୍ଷ ଶାସକ ହୋଇନଥିବେ। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତକୁ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ କରିନଥିଲେ, ଏଥିସହିତ ସେ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ବିସ୍ତୃତ ହେବାର କହିବା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ କେତେ ଦୂର ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦାଉଦ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜୟ
ଦାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ରାଜା ଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ କି ରାଜା ନୁହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଓ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ତହିଁ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଶୟତାନ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏଣୁ ତାହାଙ୍କ ବଂଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଦେଖୁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋୟାବୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ କି? ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛ, ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସହିତ ତୁମେ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ସେହି ନିୟମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବୁ, ଭରସା ରଖିବୁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବୁ, ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବୁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେ ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ସେଦିନ କରିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 0444908129 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କୋରାପୁଟରୁ ରୋହିତ ପାଣି ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।